Hello students, chapter 5 business studies, advantages of partnership. Partnership form of organization is suitable for medium sized business where personal efforts of the entrepreneur are essential. ठीक है, केड़ा business है? Medium sized business. Following are the advantages of partnership. First is easy to form. ठीक है, first क्या है? Easy to form. This is suitable type of organization required no legal formalities. No formal documents are required to be prepared. It is necessary in case of joint stock company. ਜਦੋਂ joint stock company open ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ documentation ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ. ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਇਟ. ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਸੈਕਿੰਡ, ਲਾਰਜ ਰਿਸੋਰਸਿਸ. ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪਰਸਨ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर द ਬਿਜ਼ਨਸ. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, partners can contribute to start a moderately large scale concern. More partner can be added if capital needs are large. मतलब अगर ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो तो आप होर पार्टनर्स को भी ऐड कर सकते हैं. ग्रेटर मैनेजरीयल टैलेंट मिलता है. वन परसन काम करता है, सोल प्रोपराइटर कला होंदा है, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ. ਪਰ ਜਦੋਂ वन ਤੋਂ ज़्यादा ਪਰਸਨਸ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ. Partners may be assigned duties according to their talent. Different functional departments may be managed and controlled by different partners. Talent, expertise and knowledge of partner in different fields can be used for the welfare of the business. मतलब हर पार्टनर ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ. वन परसन है, अगर वो मार्केट च लोन लेन जाऊगा तो उन्होंने जिन्नी को रैपूटेशन होगी वो अकॉर्डिंग लोन मिलूगा या जो भी वो जान पछान हैगी है ना. लेकिन अगर 2 हैं, 2 तो ज़्यादा हैं या 5 हैं, सपोज 10 परसन इकट्ठे मिल के बिजनेस कर रहे हैं तो सारिਆਂ ਦੀ अपनी रैपूटेशन है तो उन्होंने क्रेडिट स्टैंडिंग अलग अलग है. तो फर्म की जी क्रेडिट वर्थीनैस है, मतलब कि लोन लेन की जी कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वध जाती है. फर्म ਨੂੰ फाइनैंस ज़्यादा मिलते हैं पार्टनरशिप ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪ੍ਰੋਮਪਟਨੈਸ ਇਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ. ਪ੍ਰੋਮਪਟਨੈਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿਸਕ. The risk of business is shared by more persons. Burden of every partner will be much less as compared to burden of sole trader. मतलब कि एक पार्टनर ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ. ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਵਰਕ. ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ. ਅਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਔਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ. ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. As compared to sole trade business, partnership concern have more possibilities for expansion and growth of business activities. Partners can contribute more and manage their activities more systematically. मतलब जिवें ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਲੋਜ਼ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ. The partners themselves look after the business so they can avoid wastage and they have direct access to the employees and can encourage them for more production. Management of the partnership is much cheaper as compared to joint stock company because ਇੱਥੇ employees ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. Flexibility of operations. There is no statutory obligation to seek the approval from government before making major changes in the business setup. मतलब ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ
उस बिजनेस सैटअप ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸੈਟਅਪ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਸਕੇਲ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, these changes can be made easily depending upon the business opportunities। सीक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनरशिप कंसर्न इज़ नॉट expected to publish its profit and loss account and balance sheet as is necessary for joint stock company। Partners can keep the business secrets to themselves। The competitors don't know about the exact position of the business। मतलब ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। प्रोटैक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरस्ट का मतलब है कि अगर कुछ पार्टनर्स मिल के आपस च कोई ग्रुप बना के किसी थर्ड पार्टनर ਨੂੰ कोई ऐसा डिसीजन ले ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਈਜ਼ੀ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੇ, ਲਿਊਨੇਸੀ ਔਰ ਡੈਥ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਮੇ ਟੇਕ ਐਕਟਿਵ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਫਰਮ, all the partners are consulted on important decisions। मतलब सारे मिल के काम करते हैं और सारिਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੇਵਿੰਗ ਇਨ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, there are saving in expenses of partnership firm। partners divide all important functions among themselves। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਛ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ।